الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فبقي لنا من قصة نبي الله ورسول الله نوح عليه السلام القليل. وقبل ختم هذه القصة الجميلة سيتفضل الأخ أبو سلمى بقراءة شيء من القرآن إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزموكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذي تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن
قتل من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا
فاصبر إن العاقبة للمتقين. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. الحمد لله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خيرا. هو الذي يصلي بنا التراويح مع إخوانه. On remercie le frère Abba Salma, celui qui prie dans cette mosquée, al-Tarawih, avec d'autres frères. Jazakumullahu khayran. Donc nous allons continuer et finir l'histoire de Nuh alayhi salam. Donc on a vu hier, on s'est arrêté sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accordé le salut au fils de Nuh alayhi salam, malgré qu'il soit le fils d'un des meilleurs prophètes et des meilleurs messagers. Cela afin de nous enseigner que la personne n'a de lien avec son Seigneur que par l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'a pas l'iman, celui qui n'a pas la ilaha illallah wa ikhlasuddin n'a aucun lien avec Allah subhanahu wa ta'ala qui pourra le sauver yawm al-qiyamah. On a cité d'autres exemples qui démontrent cela, à l'image de la rencontre d'Ibrahim alayhi salam avec son père Azar yawm al-qiyamah. Ibrahim alayhi salam ne pourra rien faire pour son père Azar. Un autre exemple qu'on avait cité, l'exemple de Abu Talib, lorsque la mort s'est présentée à lui. Lorsque la mort s'est présentée à lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a visité afin de l'appeler à l'islam dans ses dernières minutes. Ce dernier n'a pas répondu à son appel et est mort sur le polythéisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé d'Abu Talib en disant « Huwa fi dahdah minan nar ». Dahdah à la base c'est la flaque d'eau, l'eau qui atteint tes chevilles. Si ce n'est que pour Abu Talib, ça sera du feu qui vont brûler. Il aura également de la braise sous les pieds qui vont faire bouillonner son sang jusqu'à atteindre le cerveau. Et il dira « Je suis celui qui souffre le plus ». Il pensera avoir le plus lourd châtiment finna, alors qu'il aura le châtiment le plus minime des habitants de l'enfer. Un dernier exemple avant de poursuivre sur cela. لما أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين. Lorsqu'Allah Azza wa Jal révéla au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et avertit tes proches parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé sa famille, a appelé ses proches et a dit Ya ma'shara Quraysh اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عبد مناف يا عباس يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا أيضا يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أقرب الناس إليه ويخبرهم أن العلاقة مع الله إنما تكون بإخلاص الدين له. ومن مات على غير ملة الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق لا يستطيع أن ينقذه من النار فضلا عن من دونه من الناس. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé ses plus proches parents en disant ô la tribu de Quraysh, sauvez-vous, sauvez-vous vous-même de par votre tawhid, de par l'unicité d'Allah, de par les bonnes actions, car je ne pourrai rien faire pour vous chez Allah. Il a appelé la tribu Abd al-Manaf, il a appelé son oncle Al-Abbas, il a appelé sa tante Safiya en leur disant sauvez-vous vous-même, je ne pourrai rien pour vous auprès d'Allah.
Puis il a appelé sa fille, sa bien-aimée Fatima, Sayyidatu Ahli al-Jannah, en disant: ô Fatima, la fille de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, demande-moi de mes biens ce que tu veux, mais je ne pourrai rien faire pour toi auprès d'Allah. Si cela est le cas pour la créature la plus noble, la plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, que dire de ceux qui sont en dessous de lui, alayhi salatu wassalam. Donc chacun doit agir, et ce que tu fais dans ce bas monde, c'est ce que tu trouveras demain. لأن الدنيا مزرعة الآخرة. Ce bas monde, c'est la terre sur laquelle tu cultives et tu plantes, et dans l'au-delà tu vas récolter les fruits, et tu ne récolteras que ce que tu as planté. Donc celui qui veut trouver du bien, qu'il sème le bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Waqila ya Nuh. Donc on a vu hier que Nuh alayhi salam restait dans la tempête un long moment et que son peuple a été anéanti, et qu'Allah azza wa jalla l'a préservé avec le groupe des croyants sur l'arche jusqu'à atteindre le mont Al-Judi. Et on a dit qu'Al-Judi c'est ismu jins al-jabal, c'est un nom commun pour appeler les montagnes, ou certains ont dit un nom propre. Après cela, Allah azza wa jalla nous dit: وقيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك سنمتعهم أي في الدنيا ثم يمسهم منا عذاب أليم أي الكافرون في الآخرة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: il fut dit à Noé: débarque avec notre sécurité et nos bénédictions sur toi et sur des communautés issues de ceux qui sont avec toi. Il y aura, c'est-à-dire des communautés auxquelles nous accorderons une jouissance temporaire, c'est-à-dire dans ce bas monde. Puis un châtiment douloureux venant de nous les touchera, c'est-à-dire touchera les mécréants dans l'au-delà, ceux qui se sont détournés de la voie des prophètes et des messagers. Et on a cité hier qu'il y avait avec Nuh 3 de ses fils, et que le 4e a péri, noyé. Taïb. Donc, il est resté un long moment sur l'eau dans cette tempête. Il fut dit 300 ans. 300 ans. Taïb. Après cela, lorsqu'ils ont eu la terre ferme, c'est repeuplé de sa descendance la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Ils se sont répandus sur la terre et ont repeuplé la terre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il y avait donc Sam, Ham et Yafith avec un Tha. Et hier j'ai dit avec un Sin, mais c'est avec un Tha. Taïb, comme Thabit. ثم بعد ذلك توفي نوح كسائر البشر عليه السلام، إلا أن قبل موته جمع أولاده ووصاهم بوصايا عظيمة أو وصيتين عظيمتين، كما ثبت ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حديث عبد الله بن عمرو: إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنيه فقال: إني قاصر عليكما الوصية، آمركم باثنين وأنهاكم عن اثنين. طيب، آمركم باثنين وأنهاكما عن اثنين. أنهاكما عن الشرك والكبر. Après tout cela, donc les enfants de Nuh ont repeuplé la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis est venu à Nuh ce qui vient aux créatures d'Allah azza wa jalla, les serviteurs, el-maut, la mort. Quelle que soit ton espérance de vie, sache que tu es voué à mourir.
Allah dit dans le Coran kullu nafsin dha'iqatul maut. Abu al-Bashar Adam tuwfiya. Wa khayrul bashariyya tuwfiya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Le premier homme est décédé, Adam alayhi salam. Après avoir vécu longtemps. Et j'avais oublié de citer dans l'histoire de Adam que lorsqu'on lui a montré l'espérance de vie de sa descendance, il a vu un homme bon, c'était Daoud, qui n'avait pas une longue espérance de vie. Et il lui a ajouté de son âge, 40 ans si mes souvenirs sont bons. Et lorsque l'ange de la mort est venu prendre Adam, Adam a dit, il me reste encore du temps. Tu es venu trop tôt, il me reste encore 40 années à vivre. Il lui a dit non, tu as donné cela à ton fils, à Daoud. Adam ne se souvenait plus. فأنكر ذلك فنسي آدم ونسيت ذريته, comme cela a été cité dans le hadith. Donc Nuh alayhi salam a été touché également par cela. Avant de mourir, il a réuni ses enfants et leur a dit, je vais vous faire deux recommandations, ou je vais vous faire des recommandations. Al-wasiyya, ce sont les recommandations sincères que tu donnes à la personne à qui tu veux le bien. Il leur a dit, je vais vous faire de grandes recommandations. Je vous ordonne deux choses et je vous en interdis deux autres. Je vous interdis deux choses. Al-shirk ou al-kibr. Je vous interdis le polythéisme, le fait de vouer l'adoration à un autre qu'Allah Azza wa Jal ou de donner un égal à Allah subhanahu. Et nous avons vu la gravité de ce péché qui est le pire péché. Et Nuh alayhi salam a commencé par cela. Ça nous montre que c'est le pire péché. Et je vous interdis également al-kibr, l'orgueil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini l'orgueil en disant batrul al-haq wa ramtun nas. C'est le fait de rejeter la vérité lorsqu'elle nous parvient et de se voir au-dessus des gens. Ça c'est le kibr, c'est muharram. Le kibr, l'orgueil, n'est pas le fait de porter de beaux vêtements, ni d'avoir une belle voiture. Non, al-kibr, c'est se voir au-dessus des gens. C'est se voir au-dessus des gens et de rejeter la vérité lorsqu'elle nous parvient. Puis Nuh alayhi salam a dit à ses enfants, wa amurukuma bi la ilaha illallah. Subhanallah. La première chose que je vous ordonne, c'est la ilaha illallah. Wallahi ajib. Nuh alayhi salam a fait da'wa à son peuple 950 ans. Comme ça a été cité dans le Coran, 1000 ans moins 50. Et malgré cela, dans ses derniers souffles, il parle de quoi encore? At-tawhid. At-tawhid. Jusqu'à son dernier souffle. La ilaha illallah. La ilaha illallah. آمركما بلا إله إلا الله فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح. Nuh alayhi salam a recommandé à ses enfants la ilaha illallah at-tawhid, dont on a cité l'importance, une partie de l'importance. Puis il leur a montré les mérites de cette parole en leur disant, si la ilaha illallah, ou bien plutôt si les cieux et ainsi que la terre et tout ce qui s'y trouve entre les deux et à l'intérieur, si tout cela était posé sur le plateau d'une balance et que sur l'autre plateau on avait posé la ilaha illallah aurait pris le dessus. La ilaha illallah serait plus lourd. Puis Nuh alayhi salam a continué sa recommandation en disant وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتْ حَلْقَةً فَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ عَلَيْهِمَا لَقَاسَمَتَاهَا وَآمُرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللَّهِ. Ensuite Nuh alayhi salam a dit, si les cieux ainsi que la terre sera à l'image d'un anneau et qu'on aurait mis la ilaha illallah aurait brisé cet anneau.
وآمركما بسبحان الله وبحمده. Et je vous ordonne subhanallah wa bihamdih. Subhanallah معناه التنزيه وإبعاد الله عن جميع العيوب والنقائص. فإذا قلت سبحان الله معناه ذلك أنزهك يا الله عن جميع العيوب والنقائص. Puis Nuh alayhi salam a ordonné à ses enfants subhanallah wa bihamdi. Que signifie subhanallah? Lorsque tu dis subhanallah, cela signifie ya Allah, tu es loin, purifié et éloigné de tous les défauts et de tous les manquements. Voici le sens de subhanallah. Ya Allah, tu es purifié et éloigné, exempté de tout défaut, de tout manquement et de tout ce que disent les gens sur toi. Comme le fait d'avoir un enfant, une compagne, et ainsi de suite. وبحمده وبحمده الحمد معناه وصف المحمود بالكمال مع محبة وتعظيم. Lorsque tu dis alhamdulillah, cela signifie que tu affirmes la perfection absolue à Allah Azza wa Jal dans tout ce qu'il a. Tu décris Allah subhanahu wa ta'ala par les attributs les plus parfaits. Tu décris de sa perfection. Et lorsque tu fais ça, tu fais cela avec amour et immensification. Voici le sens de l'alhamdulillah. Les paroles qui sont dans notre législation ne sont pas des paroles dépourvues de sens. Ce sont des paroles ayant un sens immense. Voici pourquoi il y a d'énormes hasanat à prendre lorsque tu dis subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Et comme l'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, biqadri fahmika lil adhkar tantafi' biha. Plus tu comprends ce que tu dis, plus tu en tires profit. Donc, amurukuma bi subhanallahi wa bihamdi, fa inna salatu kulli shay, wa biha yurzaqu kullu shay. Nuh alayhi salam a dit à ses enfants, je vous recommande subhanallah wa bihamdi. Car certes, c'est l'invocation de chaque chose. Et par cela, on donne la subsistance à chaque chose. أخرجه أحمد والحاكم وصححه ماذا الحاكم ووافقه الذهبي. إذن هذه وصية نوح قبل موته. Voici la recommandation de Nuh avant de mourir. 950 ans à appeler les gens au tawhid. Et il ne se lasse pas. Il ne se fatigue pas. Il utilise ses derniers souffles. Pourquoi? Pour encore parler de la ilaha illallah. فالدعاة الحق لا يمل أبدا عن دعوة الناس إلى تصحيح الاعتقاد والتوحيد الله رب العالمين الذي هو حق الله على العبيد وأول أمر في كتاب الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم وصدر أعظم آية في كتاب الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بدء دعوة الأنبياء والرسل يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وجمع الله جميع الرسل كما قلنا بالأمس في آية أو آيتين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. في سورة النحل في سورة الأنبياء. Donc celui qui veut le bien pour les gens, il les appelle au tawhid, il les appelle à la ilaha illallah sans jamais se lasser. Nuh alayhi salam, presque 1000 ans, il a appelé les gens à cette parole-là. Presque 1000 ans. Et avant de mourir, il en a fait de même. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en a fait de même. Toute sa vie, depuis la révélation, il a appelé les gens au tawhid. Il allait au marché, il allait trouver son peuple. Ya qawm, qulu la ilaha illallah tuflih. Ô mon peuple, dites la ilaha illallah, vous obtiendrez la réussite. Toute sa vie, jusqu'à son dernier souffle, il l'a mis en garde contre l'adoration des idoles. Il a maudit les gens du livre en disant qu'ils ont pris comme lieu de prière les tombeaux de leurs prophètes. Et c'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal nous a décrit Yaqub dans le Coran au moment de mourir. Am kuntum shuhada id hadara Yaqub al-maut. Yaqub au moment de mourir, il a réuni également ses enfants. Ma ta'buduna min ba'di. Qu'allez-vous adorer après moi? Quelle fut leur réponse? Nous allons adorer ta divinité, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal.
Allah subhanahu wa ta'ala, al-ilahul haqq, wa ilaha abaika, ainsi que la divinité, celui qui était également la divinité de tes aïeux, et en commençant par Ibrahim alayhi salam et les autres. Donc la chose qui est dans ton cœur, c'est ce qui sort au moment de mourir. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit laqinu mautakum la ilaha illallah. Il faut rappeler aux gens avant de mourir cette parole, car celui dont la dernière parole sera avant de mourir la ilaha illallah wajabat lahu al-jannah kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui meurt et avant de mourir dit la ilaha illallah lui reviendra de droit al-jannah. Al-jannah. Et c'est ainsi que tu peux différencier ceux qui appellent à la vérité des faux prédicateurs. Ce n'est pas tout da'i qui est un da'i à la vérité. Ce n'est pas tout imam qui est un imam de la vérité. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran qu'il a fait de ces imams-là des gens qui appellent au feu. Yad'una ila an-nar. Et il nous dit ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la chose que je crains le plus pour vous, ce sont les imams qui vous égareront. Subhanallah. يدعون إلى الشرك يدعون إلى البدع يدعون إلى الافتراء. Combien sont ceux qui appellent au polythéisme, à se diriger vers les saints et les invoquer en dehors d'Allah? Combien sont ceux qui font le tour des mosquées et appellent à la bid'a, à l'innovation? Combien sont ceux qui appellent à al-qawmiyya? Combien sont ceux qui appellent au ta'assub? لا يدعون إلى اتباع الحق لا يدعون إلى توحيد الله لا يدعون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعون إلى مذهب السلف أبدا بل يدعون إلى التعصب والتمسح بالمشايخ ودعوة غير الله سبحانه وتعالى. فهذه هي دعوة الأنبياء والرسل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهنيئا لمن سلك طريقهم هنيئا لمن تبع الأنبياء والرسل فتعلم التوحيد والعقيدة الصحيحة عمل بها ثم دعا الناس إليها. Donc bonne nouvelle à toute personne qui étudiera le tawhid, qui mettra en pratique le tawhid et la bonne croyance, puis appellera son peuple à cela. La ilaha illallah hiya al-hasanatul uzma yawm al-qiyamah. La ilaha illallah a des mérites dans ce bas monde, mais sache également, chers frères, que c'est la plus grande hasana avec laquelle tu pourras venir yawm al-qiyamah. Écoute ce hadith qu'a rapporté l'imam Ahmed et qu'a authentifié le savant Ahmed Shakir al-Muhaddith selon Amr ibn al-As radiallahu anhu. قال النبي صلى الله عليه وسلم توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة. الرجل يوضع في كفة وما أحصي عليه في كفة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que yawm al-qiyam, vous savez tous qu'il y aura le jugement et que la balance sera posée et que les gens seront convoqués, seront nus, non circoncis, pieds nus, et amenés à comparaître devant le Seigneur des mondes subhanahu wa ta'ala. L'homme vit dans ce bas monde, puis après sa mort, il sera ressuscité et il sera jugé et il y aura les comptes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit le jugement d'un de ces hommes en nous disant qu'on va l'amener yawm al-qiyamah, on va poser la balance, on va prendre cet homme et le mettre lui-même sur un plateau de la balance. Subhanallah. On va prendre cet homme et on va le mettre sur le plateau de la balance. Et il y aura deux plateaux. Et tout ce qu'il a fait sera placé sur un plateau, sera mis sur un plateau. Fatumayilu bihil mizan. Donc il y a l'homme sur un plateau, il y a ses actions sur l'autre plateau, tout ce qu'il a fait, et ce qu'il a fait prendra le dessus. C'est-à-dire qu'il n'aura pas assez fait de bonnes actions. Donc ses péchés, ses actions vont prendre le dessus sur lui.
Que veut dire cela? Qu'il aura perdu. Il aura perdu en apparence. فَتُمَايِلُ بِهِ الْمِيزَانِ قال أي النبي صلى الله عليه وسلم فَيُبْعَثُ بِهِ إِلَى النَّارِ. Subhanallah. On va ordonner à ce qu'il soit pris et emmené dans le feu de l'enfer. Subhanallah. L'autre plateau sera plus lourd. On va ordonner à ce qu'il soit pris. On va le saisir et on va l'emmener vers le feu de l'enfer. فإذا أدبر به إذا صائح يسيح. Lorsqu'on va le prendre et l'emmener et qu'il donnera son dos, on va entendre un héros. Un héros, c'est crier. Une personne va crier. Quelqu'un va crier. إذا بسائح يسيح من عند الرحمن. Quelqu'un va crier auprès du tout miséricordieux. Allah يقول لا تعجلوا أو لا تعجلوا. Il va crier. Ne vous empressez pas, attendez. فإنه قد بقي له. Attendez, il lui reste quelque chose. C'est-à-dire, il lui reste une bonne action. Imaginez cette scène, subhanallah. Imagine que tu es cette personne. Tu as été jugé. On t'a posé sur un plateau. Et on a mis tes actions sur l'autre plateau. Et l'autre plateau a été plus lourd. Alors on te saisit pour t'amener vers l'enfer. Khalas, c'est fini pour toi. Puis tu entends une voix s'écrier. Une voix qui vient du tout miséricordieux. Min indir rahman. La ta'ajjalu. Innahu qad baqiya lahu shay. Il lui reste quelque chose. Alors on t'arrête. En chemin pour l'enfer, on t'arrête. Fayu'ta bi bitaqa. On va amener une carte. Fiha la ilaha illallah. Sur cette carte sera inscrit la ilaha illallah. Nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée en dehors d'Allah. Fatuda'u ma'a الرجل في كفة. Subhanallah, hadith azim mu'athir, subhanallah. Que se passera-t-il ensuite? On va ramener l'homme, il fera demi-tour. On va le remettre sur le plateau et on va ajouter cette carte. On va le mettre sur le plateau à nouveau. Mais cette fois-ci, il aura avec lui la ilaha illallah. Inscrit sur une carte. On va poser cette carte sur le plateau avec cet homme. Hatta yamila bihi al-mizan. Que se passera-t-il? Cet homme et la carte sera plus lourd à ce moment-là. Et je vous laisse imaginer la suite. فلا إله إلا الله أيها الإخوة لا إله إلا الله هي الكلمة العظيمة الحسنة العظمى نسأل الله أكرم الأكرمين أن يميتنا على لا إله إلا الله. On demande à Allah Azza wa Jal par l'intermédiaire de ses plus beaux noms qu'il nous fasse vivre sur la ilaha illallah et nous fasse mourir sur la ilaha illallah, afin qu'on soit l'homme qui réussira Yawm al-Qiyamah et que tu sois cette femme qui réussira Yawm al-Qiyamah. Il y a également la qissa de Abu Zur'a. Mais après avoir cité ce hadith, on repousse cette histoire. On repousse cette histoire. Yawm al-Qiyamah, les gens iront trouver Nuh. Les gens iront trouver Nuh lorsqu'ils seront dans la difficulté et diront: Ya Nuh, ne vois-tu pas l'état dans lequel nous sommes? Il y aura le soleil au-dessus de leur tête, ils seront dans la grande difficulté. Ce jour-là sera terrible et très long. Donc ils vont lui demander d'intercéder pour eux auprès d'Allah Azza wa Jal. Il dira Madha, d'aller voir quelqu'un d'autre. Il s'excusera et les enverra à un autre prophète. J'ai oublié si c'est Moussa ou Ibrahim ou un autre, alayhim assalam. Tadkur ya Salma? Ibrahim alayhi salam, na'am. Tayyib. Une autre histoire, une dernière histoire sur Nuh alayhi salam. Combien est-ce que de temps Nuh alayhi salam a prêché ou a appelé son peuple au tawhid? Vous vous souvenez? 950 ans. Malgré cela, ayyuha al-ikhwa, savez-vous ce que vont dire son peuple Yawm al-Qiyamah? Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala yajma'u al-awwalina wal-akhirin. Wa yas'alu an-nas
ويسأل الأنبياء عن جواب أقوامهم. Allah va questionner les gens, il va questionner les prophètes. Est-ce que vous avez bien transmis le message? Il va questionner les peuples. Est-ce que vous avez bien reçu le message? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte dans un hadith que l'imam al-Bukhari a rapporté. Et c'est le hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu. Yaji'u Nuh yawm al-qiyama wa ummatuh. Nuh alayhi salam va venir yawm al-qiyama avec son peuple. Fayaqulu Allah hal ballagt. Oh Nuh, est-ce que tu as transmis le message? Fayaqulu Nuh, na'am ay Rabb, oui, certes, ô mon Seigneur. Thumma yaqulu li ummati, ay Allah subhanahu, hal balagakum? Hal ballagakum? Est-ce que Nuh alayhi salam vous a transmis? Écoutez la réponse. Écoutez la réponse de ce peuple ingrat. Yaquluna la ma ja'ana min nabi. Wa fi riwaya min nadir. Son peuple dira non, nous n'avons reçu aucun prophète. Nous n'avons pas reçu d'avertisseur. 950 ans et au final, ils diront nous n'avons pas reçu d'avertisseur. Nous n'avons pas reçu de prophète. Mais ce jour-là, c'est le jour de la justice, le jour des comptes. Allah subhanahu wa ta'ala dira à Nuh, mais yashhadu lak, est-ce que tu es un témoin? Mais est-ce que tu es un témoin? Nuh alayhi salam répondra, Muhammadun wa ummatuh sallallahu alayhi wa sallam. Mon témoin est Muhammad. Allahu akbar. Et sa communauté, antum, vous allez témoigner pour Nuh alayhi salam, insha'Allah. Insha'Allah. Amatana Allahu ala l'islam. Donc, on a un lien direct avec ce prophète et ce message. On va témoigner pour lui contre ce peuple ingrat. يقول محمد وأمته فنشهد أنه نشهد نحن كلنا أنه قد بلغ وهو قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Et voici la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ainsi qu'on vous a rendu la communauté du juste milieu. Ay adlan khiyara, vous êtes la communauté de la justice, afin que vous soyez des témoins sur les gens et que le messager soit un témoin. Après qu'Allah Azza wa Jal nous ait cité toute cette histoire, on a dit que cela est venu dans Surat Al-A'raf, dans Shu'ara, une sourate entière, Surat Nuh, Tayyib, Al-Qamar, et elle a été détaillée dans Surat Hud, plus encore. Après tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Tilka min anba'il ghaybi nuhiha ilayk. Voici quelques nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Tu ne les savais pas, ni toi ni ton peuple avant cela. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici تلك أي هذه الآيات المتضمنة لقصة نوح. Voici ce dont nous t'avons informé. أي هذا من الوحي. Tu n'en avais pas connaissance, ni toi ni ton peuple. وهذا من أكبر البراهين على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. Voici une des plus grandes preuves que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien le messager d'Allah. Car comment aurait-il pu nous raconter l'histoire du premier messager alors qu'il ne savait pas lire? Il n'a pas pu trouver un livre. Il ne savait pas lire. Il ne savait pas écrire ce qui était il ne savait pas lire ce qui était écrit. Naam. Donc, cela est la preuve qu'il a reçu la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fasbir, ay isbir ya nabi Allah, fi da'watika liqawmik kama sabara ala dhalika Nuh. Ensuite, Allah Azza wa Jal lui a dit endure, sois endurant. C'est-à-dire tout comme a été endurant Nuh pendant 950 ans dans son prêche. Sois toi aussi endurant lorsque tu fais da'wa à ton peuple. Innal aqibata lil muttaqin. Et Allah Azza wa Jal finit l'histoire de Nuh en disant et la fin heureuse sera aux pieux. Regardez Nuh alayhi salam, la difficulté qu'il a eue. Ils l'ont insulté, ils l'ont démenti, ils l'ont traité de menteur et j'en passe.
Ils se sont moqués de lui lorsqu'il construisait l'arche pendant des années et des années. Et au final, qui a été secouru par Allah? Qui a réussi? Les pieux. Ahlul Tawhid. Ahlul la ilaha illallah. Atba'ur Rusul. Les gens de la ilaha illallah. Les gens qui ont suivi les prophètes et les messagers. Et c'est ainsi pour nous également. Si on veut réussir, si on veut être secouru, il nous faut suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi que se finit l'histoire, la belle histoire de Nuh alayhi salam. Durusun wa ibar. Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala, ce grand imam, le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, à la fin de cette histoire nous dit, on tire quelques leçons. Parmi ceux-là, et d'autres savants ont cité autre chose, ou plus que cela, أن دعوة جميع الأنبياء والرسل دعوة التوحيد. On tire premièrement que le prêche de tous les prophètes et messagers est unique et à la même base et commence par la même chose, c'est la ilaha illallah. Appeler les gens à délaisser l'adoration des fausses divinités et à adorer la seule divinité qui mérite d'être adorée, Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, le comportement du da'i et comment est-ce qu'on doit faire da'wah. Avec science, avec al-barahid, on récite les signes d'Allah azza wa jal, avec douceur, avec intelligence, bit-tanwi', utiliser différentes manières. At-targhib, on annonce la bonne nouvelle, le paradis pour ceux qui obéissent. At-tarhib, on menace du châtiment et du feu de l'enfer ceux qui désobéissent. L'exhortation, al-hiwar, la discussion, billati hiya ahsan. Tout cela fait partie de asalib ad-da'wa. Al-sabr, at-tahammul. Si tu es éprouvé, s'ils te font du mal, tu ne délaisses pas la da'wa, non, tu endures, tu patientes pour Allah azza wa jal, pour avoir la meilleure récompense. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Allah Azza wa Jal nous parle de la meilleure récompense en nous disant: et qui profère de meilleures paroles que celui qui appelle à Allah, subhanallah, et fait de bonnes actions et dit: je suis du nombre des soumis. Puis Allah Azza wa Jal nous montre le comportement du da'i et de faire billati ahsan, repousse le mal par ce qu'il y a de meilleur. Repousse le mal par ce qu'il y a de meilleur. De l'histoire de Nuh alayhi salam, on voit que les faibles sont les suiveurs des prophètes en premier lieu. Les faibles sont les suiveurs des prophètes en premier lieu. On voit également qu'il convient de chercher l'aide auprès d'Allah dans toute situation. Lorsqu'il a fait les travaux, lorsqu'il est monté sur la mer, et ainsi de suite. Toujours bismillah. Et il faut demander la bénédiction à Allah Azza wa Jal. On voit l'ikthar min dhikrillah fi jami' al-sakanat wal-harakat. Faire beaucoup de dhikr. Nuh alayhi salam a fait du dhikr pour chercher l'aide auprès d'Allah. Avant le problème, pendant le problème, sur la mer, après le problème également. Idhan istishab dhikrillah fi jami' al-ahwal. Ça c'est muhimmun jiddan. Le fait de faire du dhikr dans toutes les situations. Et particulièrement lorsque tu as besoin. Ensuite, al-shukr, la reconnaissance. Particulièrement après avoir reçu un grand bienfait. Une grande faïda qu'on a tirée de l'histoire de Nuh avec son fils et son épouse, c'est que al-ittisal bir rajuli salih la yanfa' biduni iman. Le fait d'avoir un lien avec la personne pieuse n'est pas utile tant que tu n'as pas la foi. Tant que tu n'as pas la foi. Qu'a fait Allah Azza wa Jal de l'épouse de Nuh? Qu'a fait Allah Azza wa Jal du fils de Nuh? Ils ont été noyés. Ils ont été noyés. Malgré la place qu'ils avaient par rapport à Nuh. Elle, c'était son épouse, et lui était son fils. Naam. Et ce fut la même chose pour l'épouse de Nuh alayhi salam. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخل. Subhanallah. Allah Azza wa Jal nous cite en parabole l'épouse de Nuh et l'épouse de Lot qui étaient sous la tutelle de deux hommes pieux. Pourquoi on nous cite deux hommes pieux? Car la femme qui est mariée avec un homme pieux est plus à même à être dans la piété, car elle a pour mari quelqu'un de bien, il la conseille dans le bien, elle se comporte bien avec elle, elle a un parfait exemple à suivre en sa personne. Mais malgré cela, elles ont suivi les mécréants. Elles ont suivi les mécréants. El khiyana laysat khiyanata firash abadan bel khiyanata ad-din. La tromperie ici, c'est pas la tromperie dans le couple ni dans le lit conjugal. Jamais, il ne faut pas penser ça. Mais c'est dans la religion. Elles les ont trahis dans la religion, elles ne les ont pas suivis. Elles ne les ont pas suivis dans la religion. Voici pour l'histoire voici ce qui nous a été facilité par Allah subhanahu wa ta'ala pour l'histoire de Nuh alayhi assalam. طيب ولعل نكتفي بهذا أو تريدون مواصلة بقصة هود. Est-ce que vous voulez qu'on s'arrête là ou bien vous voulez qu'on continue le début de la qissa de Hud alayhi salam? Ou bien on laisse ça la semaine prochaine si Allah Azza wa Jalla nous garde en vie pour une des dernières semaines du mois de Ramadan. Vous voulez qu'on continue? N'ayez pas honte de dire nous sommes fatigués, on vient. نرجع إلى القرآن. طيب ماذا تريدون? On continue? Ah ben, je vois personne bouger, donc on va continuer un petit peu, Inch'Allah ta'ala. طيب والله إننا نجد في قصص الأنبياء لذة ما كنا نعرفها. On trouve un délice à lire le Coran, plus particulièrement les histoires des prophètes et des messagers. Un délice et un goût qu'on ne connaissait pas. Car pour ma part, bihamdillahi azza wa jal, c'est la première fois qu'on s'assoit ensemble pour raconter l'histoire des prophètes. Et bi'idhnillah, on va essayer de prendre cette habitude de s'asseoir avec la biographie des meilleures créatures d'Allah azza wa jal, l'anbiya wal rusul. On a vu Adam alayhi salam, on a vu Nuh alayhi salam. ونحمد الله على التوفيق على هذا التوفيق ونسأله المزيد وقد وعدنا بالازدياد بالشكران. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde la reconnaissance devant ce grand bienfait, qu'il nous ait permis d'étudier l'histoire de Adam, l'histoire de Nuh, et il nous a promis de nous augmenter de ses bienfaits si nous nous montrons reconnaissants. Et ici, Inch'Allah, on commence l'histoire de Hud. Et bi'idhnillah, ensuite on prendra l'histoire de... C'est qui après Hud? Salih, alayhi salam. Et l'histoire de Hud, c'est la suite de l'histoire de Nuh dans la sourate Hud. Vous avez suivi ou c'est trop compliqué? Cette histoire, nous la lisons dans quelle sourate? Hud. Ça a commencé par l'histoire de qui? Nuh. Et ensuite, on parle ici de l'histoire de Hud. Dans la sourate Hud. C'est bon, vous n'êtes pas trop fatigué, on continue. قال الله سبحانه وتعالى. Avant cela, Hud. نسبه يرجع إلى من؟ Hud أول رسول عربي. Hud, c'est le premier messager arabe. Nous avons dit qu'il y a dans l'introduction qu'il y a combien de prophètes arabes? 4. Le premier d'entre eux, c'est qui? C'est Hud, d'accord? Nuh alayhi salam a laissé combien d'enfants? Combien de fils? 3. Et on a dit que la descendance des Arabes remonte à Sam. Donc Hud, c'est le fils de... c'est Mada. Il remonte à Sam. Il remonte à Sam bila khilaf. طيب. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هود في 7 من مواضع القرآن. Allah Azza wa Jal a cité le nom de Hud dans 7 endroits du Coran. D'accord?
وذكر قبيلته في القرآن 27 مرة et a parlé de sa tribu ماذا 27 fois dans le Coran. Quel est le nom de la tribu de Hud? Ad. Ad al-Oula. Parce qu'il y a Ad al-Oula, hein, et ensuite les deuxièmes. Comme on va le voir dans l'histoire du second, du quatrième, du quatrième prophète, Inch'Allah ta'ala. طيب أين كانت تسكن هذه القبيلة؟ في الأحقاف. Connaissez سورة الأحقاف. طيب, lorsque la personne mémorise le Coran, à partir de Nas, c'est qu'elle arrive au 10e. Hizb, elle arrive à quelle sourate? Al-Ahqaf. Hein? Al-Ahqaf. C'est où Al-Ahqaf? في اليمن. Ashirh. Shihr. طيب, la fatigue ne me permet plus de prononcer convenablement les mots. Khair, Inch'Allah. Vers Hadramaut. Hein, si vous connaissez un petit peu le Yémen. En fait, c'était des montagnes. Min Raml. طيب, إذن في اليمن بعد الطوفان طهر الله سبحانه وتعالى أرضه من الشرك والمشرك. Après la tempête qui a anéanti le peuple de Nuh, Allah Azza wa Jalla a purifié sa terre du polythéisme et des polythéistes. D'accord? Si ce n'est que vous n'avez pas oublié la promesse de Iblis. Quelle était la promesse de Iblis lorsqu'il a été viré des cieux? La uruyannahum ajma'in. Hein? Je vais tous les égarer. Illa man. Sauf qui? Ibadaka minhum al-mukhlisin. Sauf tes serviteurs qui parmi eux seront élus par la sincérité. Donc ces gens-là ont repeuplé la terre. La descendance de Nuh ont repeuplé la terre. Il n'y avait que le tawhid. Al-shaytan leur est revenu. وَحَبَّبَ إِلَيْهِمْ عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Il leur a enjolivé et embelli l'adoration des idoles. طيب. الشيطان avait promis, avait juré فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Il leur est donc venu, leur a embelli l'adoration des idoles. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى وحبب إليهم عبادة الأصنام وأشركوا بالله وكثر شرهم وتجبروا على عباد الله وقالوا من أشد منا قوة كما في سورة فصلت هكذا كما في سورة فصلت قالوا من أشد منا قوة انظروا الكبر. Donc ils ont adoré les idoles, ils ont associé Allah Azza wa Jal, ils ont répandu le shirk, se sont enorgueillis sur la terre d'Allah, ont opprimé ses serviteurs au point de dire qui est-ce qui est plus fort que nous sur la terre. Vous imaginez? Ils se sont tellement enorgueillis qu'ils sont arrivés à se vanter et dire Men ashaddu minna quwwa. Mais qui est-ce qui est plus fort que nous? Qui est-ce qui est plus fort que nous? Dans Surat Fussilat, Allah a répondu. Allah. N'ont-ils pas vu qu'Allah, celui qui les a créés, est plus fort qu'eux? Awalam yaraw anna Allah alladhi khalaqahum. N'ont-ils pas vu qu'Allah, celui qui les a créés, ashaddu minhum quwwa, est plus fort que eux? Al-Qawi, Al-Matin, Al-Kabir, Al-Muta'al. وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. En ce qui concerne leur description, كانوا طوال جدا أقوياء أشداء خلق عظيم عجيب. Leur description, ils étaient très grands, très forts. Allah Azza wa Jal les avait dotés d'une grande force. Ils étaient immenses. Et ils construisaient des châteaux dans les montagnes. Vous imaginez? Ils travaillaient la pierre et construisaient des châteaux dans les montagnes. طيب. قال الله سبحانه وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد.
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, n'as-tu pas vu comment a agi Allah avec les Ad, ou bien ton Seigneur avec les Ad? Ad, c'est la tribu de Hud. Iram, la cité à la colonne remarquable, dont jamais pareil ne fut construite par les villes. فَعَبَدُوا الْأَصْنَامِ وَتَعَلَّقُوا بِهَا. Ils ont donc adoré les idoles et se sont attachés à eux énormément. وَلَمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى الْفَوْرِ. Mais malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Halim. Le serviteur désobéit. Par quelle désobéissance dans cette histoire? Le pire péché, Ash-Shirku Billah. Alors qu'ils avaient comme ancêtre Nuh, ou bien Naam Nuh, et que Allah Azza wa Jal a anéanti le peuple de Nuh car ils lui ont désobéi, car ils ont fait du shirk. Et voici le peuple de Ad qui recommence le péché de Nuh alayhi salam. Ici, est-ce qu'Allah Azza wa Jal les a châtiés directement, immédiatement parce qu'ils lui ont donné des associés? Non. Ils ont semé les déserts sur la terre, le désordre total. Ils ont opprimé ses serviteurs. Ils ont adoré autre qu'Allah Azza wa Jal. Et malgré ça, Allah Tabaraka wa Ta'ala ne les a pas châtiés directement. Qu'a-t-il fait? Il leur a envoyé un messager, le meilleur d'entre eux. قال الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Et on ne châtie pas, c'est-à-dire un peuple, tant que nous n'envoyons pas de messager. C'est la règle. C'est la règle. Allah Azza wa Jal, de par sa douceur et sa miséricorde et son indulgence, il a décidé qu'il ne châtiera pas son serviteur tant qu'il n'aura pas reçu l'épreuve. Tant qu'il n'aura pas reçu l'épreuve. Voyez? Et on envoie, une des sagesses de l'envoi des prophètes, c'est iqamatul hujja, pour qu'il ne subsiste plus aucune excuse. Tu ne pourras pas dire je ne savais pas. Hein? Si on m'avait envoyé un messager, je l'aurais suivi. On m'a jamais expliqué qu'il fallait adorer que Allah et délaisser les idoles et délaisser les tombeaux et que l'adoration était le droit d'Allah seulement. Tu ne pourras pas dire ça. Tu as entendu, tu as lu le Coran, tu as écouté le khutbah, tu as assisté au cours, tu as entendu la parole de ton ami, de ton imam, de tes parents, et ainsi de suite. Personne n'aura d'excuse yawm al-qiyamah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala commence cette histoire et nous dit وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. Et au Ad, c'est-à-dire, et nous avons envoyé au Ad leur frère Hud, qui leur a dit: ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité à part lui, vous n'êtes que de forgeurs de mensonges. Est-ce que cette parole vous rappelle une parole ou pas? Naam, la parole de qui? À qui? Voyez, avant. La parole de Nuh alayhi salam à son peuple. Ça, la même parole. Ya qawm u'budullah ma lakum min ilahin ghayruh. D'accord. Le premier messager aux gens de la terre a dit cette parole. Ensuite, Hud à son peuple. Et le dernier messager, c'est qui? C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'a dit-il? Qu'a-t-il dit à son peuple? Hein? Ya qawm u'budullah ma lakum min ilahin ghayruh. Ya qawm qulu la ilaha illallah tuflihu. Hein? C'est la même da'wa. Ce ne sont que des frères. Ce ne sont que des frères. C'est comme s'ils avaient tous le même père et des mères différentes. Taïb, ou bien le contraire, Nasib. Taïb, ikhwa min allat. Taïb. Donc il leur est venu, et la première chose à laquelle il les a appelés: ô mon peuple, adorez Allah,
vous n'avez pas d'autre divinité, c'est-à-dire méritant l'adoration, si ce n'est lui, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Vous n'êtes que des forgeurs, c'est-à-dire de mensonges. C'est-à-dire en prenant autre qu'Allah comme divinité, hein, vous n'êtes que des menteurs. Car il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui mérite entièrement d'être adoré. Ne prétendez pas qu'on peut adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela n'est que pur mensonge. Donc Nuh alayhi salam leur est venu les appeler au tawhid, leur a interdit un shirk. Il a utilisé toutes les sortes de prêches. Il leur a promis le paradis s'ils le suivent. Il les a menacés du feu de l'enfer s'ils lui désobéissent. Mais ces gens-là se sont détournés et se sont accrochés à la dunya. Allah Azza wa Jalla leur a donné avec largesse, rizq, la subsistance. Il leur a donné de la force. Ils ont donc rejeté son prêche. Ils ont rejeté son prêche. Allah subhanahu wa ta'ala les a comblés de nombreux bienfaits. Par exemple, la force. Ils ont utilisé ce bienfait pour désobéir Allah Azza wa Jal et opprimer ses serviteurs. Ça, ils ont utilisé cela pour désobéir Allah subhanahu wa ta'ala et opprimer ses serviteurs. Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, ce grand et éminent savant, nous dit: Man bada'a fi da'watihi bi inkar al-ma'asi duna shirk. Écoutez bien cette parole. Duna shirk wa lam yurakkiz ala janab al-tawhid fa inna da'watahu khati'ah wa lan yanjah abadan fa hiya fashilah. طيب بالمعنى. Cheikh Fawzan hafidahullah ta'ala nous dit, et c'est un des plus grands savants qui est encore vivant au jour d'aujourd'hui, et un de ceux que nous connaissons ayant appelé le plus au tawhid jusqu'au jour d'aujourd'hui, alors qu'il est âgé, il nous dit: celui qui commence dans son prêche à mettre en garde contre les péchés sans commencer par le shirk, alors sa da'wa est fausse, elle est erronée et il ne réussira jamais dans sa da'wa. Pourquoi cela? Parce qu'il n'a pas suivi le chemin qu'Allah a tracé à ses messagers et ses prophètes. Pourquoi est-ce qu'il ne réussira jamais? Car il n'a pas construit sa maison sur des fondations. Celui qui construit et ne prend pas soin de faire de bons SS, de bonnes fondations, cette maison sera sujet à s'écrouler à chaque moment. Toute personne qui entrera sera en danger. Comme il a dit également, Cheikh Fawzan hafidahullah ta'ala, dans un autre cours. Et c'est ainsi qu'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il est venu à la fatratin min ar-rusul, il y a eu un long moment entre l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'élévation de Isa alayhi salam. Il y a eu un long moment. D'accord? Les gens se sont donc éloignés énormément. Ils ont adoré qu'Allah Azza wa Jal. Après que Amr ibn Luhay ait changé la religion des Arabes. Ajib, comme Allah m'a permis de me rappeler. Je voulais citer cela à la fin de l'histoire de Nuh, j'ai oublié, mais Allah Azza wa Jal nous a facilité cela. La péninsule arabique était sur la voie d'Ibrahim alayhi salam, sur Al-Hanifiyya, sur Al-Tawhid, sur La ilaha illallah. Il y a un homme qui s'appelle Amr ibn Luhay al-Khuza'i, qui est un noble et un dirigeant de son peuple. D'accord? Il a voyagé vers Cham et il a trouvé que là-bas ils adoraient les statues et les idoles. Le peuple de Nuh ont adoré les 5 idoles. Puis ils ont été ensevelis lorsqu'il y a eu la tempête. Ils ont été déterrés. Subhanallah. Al-Shaytan a montré aux gens l'endroit. Et Amr ibn Luhay al-Khuza'i, lorsqu'il est parti Ficham, il a trouvé les gens en train d'adorer les idoles, ça lui a plu. Et Shaytan lui a enjolivé cela. Il est donc revenu avec des idoles chez les Arabes. Wal'iyadu billah. Et comme c'était un chef, il est venu avec cela, a adoré cela en dehors d'Allah, et ils l'ont suivi. Et c'est le premier qui a baddal din al-Arab.
C'est le premier qui a changé et perverti la religion des Arabes. D'accord? Et après l'envoi du dernier prophète et messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a mis fin à ces idoles. Quelle fut la cause de l'envoi des messagers et prophètes? Et des messagers plutôt. L'adoration de ces 5 personnes. Et après la destruction de ces asnam, il n'y a plus eu de messager qui a été envoyé. Si on tire une grande leçon de cette histoire, c'est quoi? L'histoire de l'envoi des prophètes, c'est que la chose la plus importante, c'est le tawhid. Et lorsque cela a été perverti sur la terre, on a envoyé le premier messager. Et lorsque cela a été éradiqué, on a arrêté d'envoyer les messages. Voilà. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu, il a trouvé toutes sortes de péchés. Il y avait quoi? Il y avait le meurtre. Il y avait le racisme. Il y avait l'injustice. La femme était opprimée. L'orphelin, aucun droit. La femme, on la vendait comme on vend les bestiaux. On spoliait les droits de l'orphelin et ses richesses. Il y avait le vol. Aucun droit était préservé. Les filles étaient enterrées vivantes. Vivantes. On allait avec elles dans le désert, on creusait et on l'enterrait vivante. C'était une honte d'avoir une fille. Malgré tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à commencer par quoi? La ilaha illallah. La ilaha illallah حذرهم من الشرك ودعاهم إلى التوحيد. سبحان الله هذه دعوة جميع الأنبياء والرسل فافهموا ذلك بارك الله فيكم. يا قوم طيب. On va s'arrêter sur cela, Inch'Allah. Ya qawmi la as'alukum alayhi ajran in ajriya illa ala alladhi fatarani fa afala ta'qilun. Après Hud alayhi salam a dit à son peuple: ô mon peuple, je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'à celui qui m'a créé. Ne raisonnez-vous pas? Donc tous les prophètes viennent comme cela. Ils ne viennent pas pour construire des palais. Ils ne viennent pas pour prendre l'argent des gens. Non. Ils viennent juste pour une chose. Pour sauver les gens de l'adoration d'autre qu'Allah. Pour sauver les gens du feu de l'enfer en revenant à la ilaha illallah. Voici le prêche. Pour qu'Allah nous pardonne nos péchés. Nous donne de ses bienfaits. Et nous accorde le plus grand bienfait dans l'au-delà. Le paradis, son agrément. Et le fait de nous permettre de le voir. نسأل الله سبحانه وتعالى يمتعنا بالنظر إلى وجه الكريم. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلني إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من الصائمين. اللهم اجعلنا من القائمين مخلصين لك يا رب العالمين. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا.